रात तकरीबन 9:15 बजे इतला मिली कि गुलशन रज़ा में हाउस रॉबरी 2 अशखास ने की है। इस वक़ूए की इतला पाकर हम फ़ौरन मौके पे पहुँचे हैं। तो ये भी साथ इतला मिली थी कि इस वक़ूए के दौरान एक औरत को फायर लगा जिससे वो ज़ख्मी हो गई है। हम मौके पे पहुँचे हैं तो उधर एक खातून वो ज़ख्मी हालत में थी, हमने फ़ौरन उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। उसके बाद हमने उधर का बारीक बीनी से हमने जायज़ा लिया है जहाँ ये वक़ूआ दरपेश हुआ था। वहाँ से हमें एक पिस्टल का खौल और एक जो चलीदा सिक्का था पिस्टल का वो हमें मिला है। इसी दौरान जब ये वारदात हुई है इसकी वायरलेस पे तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमने मैसेज करवाई है। इसी दौरान हमारी एक टीम वो गश्त कर रही थी तो उन्होंने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जो कि मशकूक हालत में जा रहे थे उनको देखा, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है। जब वो नहीं रुके तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया। हमारे जवानों ने भी हक़ हिफ़ाज़त खुद इख्तियारी के तहत उन पे फायरिंग की है। इसी दौरान हमारी मज़ीद पुलिस की इमदाद पीछे से पहुँच गई है और उनको हमने घेरा डाल के उधर गिरफ़्तार कर लिया। जब हमने उनसे इंटेरोगेशन की है तो उन्होंने इस बात को तस्लीम की है ये जो हाउस रॉबरी वाली गुलशन रज़ा वाली वारदात थी वो हम लोगों ने की है। तो हमने उनसे मज़ीद इंटेरोगेट किया तो उन्होंने बताया कि इस वारदात के लिए हमें ज़फ़र नामी शख्स जो कि 555 का रिहायशी है उसने हमें हायर किया था। फिर हमने ज़फ़र नामी शख्स को गिरफ़्तार किया है। जब हमने उससे मज़ीद इंटेरोगेशन की तो उसने कहा कि ख़ातून का जो शौहर है तनवीर उसने हमें उसने मुझे कहा था कि आप मुझे बंदे दे और ये वक़ूआ मैंने इस तरह से वक़ूआ करवाना है। तो वो जब हमें पता चला भी जो इस ख़ातून का शौहर है वो भी इन्वॉल्व है। इसी दौरान जो ख़ातून को तो वो THQ से उन्होंने निश्तर हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया है। इसी दौरान हमारी एक टीम और मैं ख़ुद हम लोग निश्तर गए हैं और उधर से हमने तनवीर को गिरफ़्तार किया है और उसके जब हमने इंटेरोगेशन की है तो उसने वाकई तस्लीम किया भी ये वारदात मैंने ख़ुद करवाई है। जब हमने उससे वजह नात पूछी भी आपने ये वारदात क्यों करवाई है तो उसने कहा भी मुझे अपनी बीवी के किरदार पे शक था इसलिए मैंने ये वारदात की है। इससे पहले भी तकरीबन 6 महीने पहले भी इन्हीं के साथ इसी तरह का वक़ूआ पहले भी हो चुका है जिसका थाना सदर में मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसमें इसने गलत बंदे जो इसके मुखालफिन थे उनको चलान करवाया था। तो जब हमें उस वारदात का भी इल्म हुआ था हमने अपना जो तफ्तीश का दायरा है वो मज़ीद हमने फैला दिया और इसी दौरान हमें इत्तला मिली इस जो साहब का जो वक़ूआ है उसके बारे में हमने 2-3 अशख़ास को अरेस्ट किया है और हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो वक़ूआ हुआ है इसकी इंशाल्लाह हम मज़ीद इंटेरोगेशन कर रहे हैं। जो 2 मुल्ज़िम जिन्होंने ये वक़ूआ किया है आसिफ और शाबान उनको हमने शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया है। बाकी तनवीर और ज़फ़र को वो रिमांड जस्मानी पे हैं। हम उनसे मज़ीद इंटेरोगेशन कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि जो भी इसमें हक़ाइक़ हैं वो सब सामने आने चाहिए और लोगों तक वो हक़ाइक़ पहुँचने चाहिए और इंशाल्लाह हम ये तफ्तीश इंशाल्लाह मेरिट पे होगी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2-3 ਦਫਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1,80,000 ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਇਖਤਲਾਫਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰੇਲੂ ਇਖਤਲਾਫਾਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰੰਗਸਾਜ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਲੱਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਸ। ਤਨਵੀਰ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬਸ। ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ 435 'ਚ। ਵਾਈਫ 451 'ਚ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਔਰ 435 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ
3-4 ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਲੈਦਗੀ ਦੀ ਵਜੂਹਾਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀ ਵੀ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਫਾਈਲ ਮਰਵਾਇਆ, ਔਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ 1,80,000 ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੱਜ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2-3 ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 2 ਬੇਟੇ ਆ। ਤੇ ਸਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫੈਰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਲੱਤ 'ਚ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲੈਦਗੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਬਸ।